हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं तुहाडा टूर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आपां क्लास 12th दे लई +2 क्लास दे लई जिहड़े कि आपां सितंबर एग्जाम तुहाडे शुरू होण जा रहे ने उन्हां दे लई आपां जिहड़े कि तुहाडे एक्सटेंसिव स्टडी सैक्शन सी सैक्शन दे जिहड़े कि 3 चैप्टर ने द स्कूल फॉर सिम्पथी कमेलियन ते जिहड़े कि अगला है अपना भोली। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स तुहाडे सिलेबस दे विच ने। इन्हां दे लॉन्ग क्वेश्चन भोली का करैक्टर स्कैच चाइल्डहुड भोली, ठीक है, मिस बीम का करैक्टर स्कैच तो कमेलियन का टाइटल अपने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ। अगर तुसीं नहीं वॉच किया हो जरूर वीडियो में जरूर वॉच करो। इस दे विच आपां ने जिहड़े कि स्कूल फॉर सिम्पथी इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप इस वीडियो में डिस्कस करांगे। सो वीडियो ने एंड तक देखना। स्कूल फॉर सिम्पथी के क्वेश्चन डिस्कस करांगे और कमेलियन तो एक है मिस बीम। ठीक है, मिस बीम तो इस आ गई तो भोली वाला चैप्टर 3 चैप्टर स्कूल फॉर सिम्पथी, ठीक है, और कमेलियन ते जिहड़े कि भोली वाला चैप्टर। ये 3 चैप्टरां दे आपां शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखा। सो वीडियो एंड तक देखना तो वध तो वध शेयर करना। जिहड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं तुहानूं ही करवाऊँगी। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है वट डज द ऑथर। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर अपना द स्कूल फॉर सिम्पथी इज द फर्स्ट क्वेश्चन है वट डज द ऑथर टेल अस अबाउट मिस बीम। कहना लेखक जिहड़े कि सानूं मिस बीम बारे की दसदा। ही टेल्स अस कहना दसदा that he tells us that Miss Beam was a middle-aged, kindly, understanding and impressive lady। कहना लेखक सानू दसदा है कि मिस बीम है जिहड़े कि अधखड़ उम्र दे ने, मिडल एजड ने, काइंडली हो गया दयालु ने, अंडरस्टैंडिंग हो गया समझदार ने, तो इंप्रैसिव हो गया प्रभावशाली औरत ने। ठीक है, अगला है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिन्होंने सर्कल किया होया। ठीक है, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। वट वॉज द रियल एम ऑफ मिस बीम स्कूल। तो बहुत ही ईजी लैंगवेज ने, तुहानूं मिनटां च याद हो जाने ने। द रियल एम ऑफ द स्कूल वॉज टू मेक द स्टूडेंट्स, बच्चों नूं किवें दा बनाउणा सी, वॉज टू मेक द स्टूडेंट्स थॉटफुल। ठीक है, थॉटफुल हो गया विचारशील बनाउणा, हैल्पफुल हो गया मददगार बनाउणा, सहायक। ठीक है, सिंपैथिक हो गया जिहड़े कि हमदर्दी पूर्वक बनाउणा, एंड गुड सिटीजनस, गुड हो गया चंगे नागरिक बनाउणा। ठीक है, ये सी स्कूल का मुख्य उद्देश्य। अगे थर्ड क्वेश्चन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट तुसीं एक बार रीड जरूर कर लेना। जिहड़े इंपॉर्टेंट ने सर्कल किए हुए हैं, जिहड़े कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं तुहानूं वैसे दसूँगी, जस्ट एक बार जरूर रीड करना क्योंकि कई बार क्वेश्चन एक क्वेश्चन के नाल अटैच होकर आ जाना होंदा। वाई डिड द ऑथर फील सॉरी फॉर सम ऑफ द चिल्ड्रन। जिहड़े कि लेखक नूं कुछ बच्चों के लिए हमदर्दी क्यों महसूस हुई। ठीक है, सॉरी फॉर सम ऑफ द चिल्ड्रन। ही फेल्ट सॉरी, कहते कुछ बच्चों के लिए हमदर्दी हुई फॉर सम चिल्ड्रन बिकॉज दे सीम टू बी हैंडीकैप्ड, क्योंकि लेखक नूं ऐ लग रहा सी कि वो सारे हैंडीकैप्ड ने, जबकि असल दे विच हैंडीकैप्ड नहीं सी। वो तो सिर्फ एक उन्होंने एक सिखाया जाता सी, एक प्रैक्टिकल वे दे नाल उन्होंने एक दिन बनाया जाता सी कि तुसीं एक दिन अन्ने बनना, एक दिन जिहड़े तुसीं लंगड़े बनना, एक दिन तुसीं गूंगे बनना, ताकि वो उस चीज़ दे नूं खुद महसूस कर सकन कि एक जिहड़ा हैंडीकैप्ड हुंदा, कि एक जिहड़ा ब्लाइंड परसन हुंदा, एक डीफ परसन होंदा, उन्होंने किमें दी प्रॉब्लम्स आउंदियां ने ते किमें अपने मन दे विच उहदे लई जिहड़ी कि फीलिंग्स हमदर्दी वाले जागण। अगे फोर्थ भी जस्ट रीड करना क्योंकि कई बार अटैच होकर आ जाते हैं क्वेश्चन। वेयर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड रियली फिजिकली हैंडीकैप्ड। की कहता जिहड़े बच्चे ग्राउंड च खेड रहे सी वो असल दे विच हैंडीकैप्ड सी, सच्ची मुच्ची हैंडीकैप्ड सी। नो, वो हैंडीकैप्ड नहीं सी। नो, दे वर नॉट रियली हैंडीकैप्ड, नहीं वो असल दे विच हैंडीकैप्ड नहीं सन, क्योंकि तो सिर्फ एक उन्होंने टीचिंग प्रैक्टिकल वे नाल दत्ती जा रही थी ताकि वो हमदर्दी महसूस कर सकन। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कर सकन कि की प्रॉब्लम्स होंदियां ने ते उन्होंने किवें सॉर्ट आउट किया जा सकता। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ। वाई वर द चिल्ड्रन एक्टिंग टू बी ब्लाइंड डी फॉर लेम। कहता क्वेश्चन दे विच कहा जा रहा है कि बच्चे अन्ने लंगड़े ते बहरे होने की एक्टिंग क्यों कर रहे सन। The children were acting to be blind, D for lame, to have a real experience of misfortune. To have a real experience of misfortune. Misfortune ਹੁੰਦਾ बदकिस्मती। कहता ਉਹ ਤਾਂ एक्टिंग कर रहे सी ताकि उन्होंने ਜਿਹੜੇ हैंडीकैप्ड लोग ने उन्हों के दुखों ਨੂੰ महसूस कर सकन। ठीक है, उन्होंने ਦੀ ਜਿਹੜੀ बदकिस्मती ਉਹਨੂੰ महसूस कर सकन। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। The children were acting to be blind, D for lame। ठीक है, in this way वो एवें एक्टिंग कर रहे थे। इस तो बाद इन्हों लिख के इन दिस वे दे अंडरस्टैंड
इन दिस वे दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ हैंडीकैप्स, कि वो प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड कर सकणगे कि हैंडीकैप्स के परसन नूं किहड़े-किहड़े प्रॉब्लम्स आउंदियां ने। एंड फील सिंपैथी फॉर द हैंडीकैप्ड, ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ कि महसूस कर सकन, फील कर सकन हमदर्दी ਜਿਹੜੇ हैंडीकैप्ड परसन ਦੇ ਲਈ। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। इन दिस वे दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ हैंडीकैप्ड, इस दे राही ਉਹ हैंडीकैप्ड परसन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ प्रॉब्लम समझ ਸਕਦੇ ਸੀ। एंड फील सिंपैथी फॉर द हैंडीकैप्ड, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हैंडीकैप्ड परसन ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੰਪੈਥੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। ठीक है, अगला 6 भी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें टिक किया हुआ सर्कल किए हुए इंपॉर्टेंट ने। वट इज़ द एजुकेटिव वैल्यू ऑफ ब्लाइंड डी फॉर लैम डे, कहना की एजुकेशन वैल्यू सी इन्हां दी ਜਿਹੜੇ कि एक अन्ने दिन की, एक बहरे दिन की, एक लंगड़े दिन की की सिक्ख्या सी, की महत्व सी। वाई दीज मैथड्स, कहना इन्हां मैथड्स के राही द चिल्ड्रन गैट एन आइडिया ऑफ द डिसकंफर्ट या डिफिकल्टीज, जो अपने ऊपर बोलिया है ना वही आ गए। वाई दीज मैथड्स, इन्हां दे मैथड्स के राही द चिल्ड्रन गैट एन आइडिया ऑफ द डिसकंफर्ट की थां ते तुसीं सफरिंग भी कर सकते हो, डिफिकल्टीज भी कर सकते हो। ठीक है, डिफिकल्टीज ऑफ हैंडीकैप्ड परसन, कहना इन्हां दे राही बच्चे ਜਿਹੜੇ कि ਜਿਹੜੇ हैंडीकैप्ड परसन ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬਿਕਮ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟੂ ਦ ਹੈਂਡੀਕੈਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ हैंडीकैप्ड परसन ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ठीक है, ਅੱਗੇ 7th, विच डे वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रन, बच्चे लिए सब तो डिफिकल्ट डे किहड़ा सी। 7th भी इंपॉर्टेंट है। द ब्लाइंड डे, ब्लाइंड डे वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट डे, ब्लाइंड डे कहना सब तो डिफिकल्ट हुंदा सी। ऑन दिस डे, कहना इस दिन दे विच ऑल द टाइम वन feared that he was going to be hit by something, कहना इस दिन जिहड़ा भी ब्लाइंड बच्चा बनदा सी, कहना उहनूं यही डर लग्या रहिंदा सी कि वो किसी भी चीज़, किसी भी समय, किसी भी चीज़ नाल जिहड़े कि हिट हो सकदा, टकरा सकदा, ठोकर खा सकदा। अगे नंबर 8 वाला ते 9 वाला जस्ट तुसीं रीड करने ने। हू डिड मिस बीम लीड द ऑथर टू, मिस बीम है जिहड़े कि लेखक नूं किस दे कोल लैके गई। मिस बीम लीड द ऑथर टू द गर्ल हुज आइज वर बैंडेज, उस लड़की दे कोल जिहदी अखां बन्नियां होईयां सी, जिहदी अखां ते पट्टियां बन्नियां होईयां सी। ठीक है, पट्टी बन्नी हुई सी। अगला है 9th, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ नहीं किए हुए इन्होंने भी रीड करना, क्योंकि बिकॉज ये किसी भी क्वेश्चन के नाल अटैक होकर कई बार आ जाते होंगे, दो क्वेश्चन कंबाइन करके भी एक क्वेश्चन बन के आ जाना होंगे तुहानूं। 9th क्वेश्चन, हाउ डिड द गर्ल विद बैंडेज आइज फील ऑन हर ब्लाइंड डे, कहना जिहड़ी लड़की दे अखां ते पट्टी बन्नी हुई सी उसनूं अन्ना बनने वाले दिन की महसूस हो रहा सी। ऑल द टाइम शी फेयर्ड, कहना सारा दिन उन्होंने यही डर सी। डैट शी वॉज गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग, कहना उन्होंने सारा दिन यही डर लग रहा सी कि भी किसी चीज़ नाल उसनूं किसी चीज़ नाल जिहड़ी कि ठोकर लगण वाली उन्होंने यही डर लग्या हुआ सी सारा दिन। ठीक है, नंबर 10, वट डज द गर्ल विद बैंडेज आइज टेल द ऑथर अबाउट हर गाइड्स, जिहड़ी लड़की दे अखां ते पट्टी बन्नी हुई सी उसने लेखक नूं अपने सहायक जिहड़ा गाइड सी उहदे बारे की दस्सिया। शी टोल्ड डैट गाइड्स वर वैरी गुड, कहना उन्हें दस्सिया कि गाइड्स आ जिहड़े कि बहुत चंगे ने। इहनूं भी याद करना, क्योंकि कई बार जिहड़े कि वन लाइनर च भी तुहानूं क्वेश्चन आ जाते होंगे। नंबर 12, वाई डज द गर्ल विद द बैंडेज आइज से डैट हर हैड एचस ऑल द टाइम ऑन हर ब्लाइंड डे, कहना अखां ते पट्टी बन्नी लड़की ये क्यों कहती है कि ਉਹਦੇ अन्ने वाले दिन ਉਹਨੂੰ सारा समय सिर दर्द, सारा समय ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर 'ਚ दर्द ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, क्यों कहती है। She says that her head aches all the time just for dodging things that are not there, कहना वो कहती है कि ਉਹਦੇ सिर ਵਿੱਚ सारा समय दर्द ਰਹਿੰਦਾ क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 11, वट अकॉर्डिंग टू द गर्ल विद द बैंडेज आइज इज़ ऑलमोस्ट अ फन,
कहना अखां ते पट्टी बन्नी हुई लड़की लेखक नूं हैड जिहड़े कि किहड़ी चीज़ है उन्होंने जिहड़ी कि लगभग मजाक लगती सी, ठीक है, आलमोस्ट ऑफ फन मतलब कि लगभग किहड़ी चीज़ उन्होंने मजाक लगती सी। अकॉर्डिंग टू हर डिस्क्राइबिंग टू टैल अबाउट, डिस्क्राइब मतलब कि तुसीं कह सकते हो डिस्क्राइबिंग थां ते टू टैल अबाउट। अकॉर्डिंग टू हर टू टैल अबाउट द सराउंडिंग्स टू अदर्स इज़ आलमोस्ट अ फन, कहना उन्होंने ये चीज़ दसना मजाक लगता सी कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। 30 ਨੰਬਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਵਟ ਡਜ਼ ਦ ਗਰਲ ਵਿਦ ਦ ਵੈਂਡਸ ਆਈਜ਼ ਟੈਲ ਦ ਆਥਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਹੈਡ ਗਰਲ, ਹੈਡ ਗਰਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੀ ਟੈਲਸ ਡੈਟ ਦ ਹੈਡ ਗਰਲ ਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜਾਂ ਡੀਸੈਂਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੀਸੈਂਟ ਗਰਲ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ मैं टिक नहीं किए इन्होंने भी रीड करना बिकॉज कई बार क्वेश्चन अटैच होकर आ जाते हैं, ठीक है। अगे है वट डज द गर्ल विद द वैंडज आइज टेल द, ये हो गया अपना 14 नंबर। वट डज द गर्ल विद द वैंडज आइज से अबाउट द गार्डनर, गार्डनर बारे की कहा। शी सेज डैट ही इज़ हंड्रड्स ऑफ ईयरस ओल्ड, कहना उन्होंने दसे कि जोड़ा कि गार्डनर आ वो जोड़े कि कई सालों का जोड़े कि बजुर्ग है। अगे नंबर 15 वट मेड मिस बीम थिंक डैट देयर वॉज समथिंग इन हर सिस्टम, कहना मिस बीम ने किमें सोच लिया सी कि उसके सिस्टम विच कुछ है। द ऑथर वॉज इंप्रैसड बाय द ओरिजिनलिटी ऑफ मिस बीम स्कूल, क्योंकि कहना लेखक बहुत ज़्यादा मिस बीम के स्कूल तो जोड़े कि इंप्रैस सी। सो सी थॉट, जिस करके वो सोचती सी देयर वॉज समथिंग इन हर सिस्टम भी वो स्कूल के कुछ ना कुछ है। बिकॉज हर स्कूल हैड टाउट द ऑथर टू शेयर द सॉरोज ऑफ अदर, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਸ ਬੀਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਕਮੇਲੀਅਨ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇਮ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਵੇਅਰ ਵॉज द ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਔਚਮਲੇ ਵਾਕਿੰਗ, कहता जोड़ा पुलिस सुपरडेंट से औचमले वो कित्थे चल रहा सी। वट वॉज ही कैरिंग अंडर हिज आर्म, कहता उन्हें अपनी बांह के थले की चुकया हुआ सी। ही वॉज वॉकिंग अक्रॉस द मार्केट सिक्योर, कहता वो मार्केट सिक्योर के विच जिहड़े कि चल रहा सी। एंड कैरिंग ए पार्सल अंडर हिज आर्म, तो अपनी बांह के थले उन्हें एक पार्सल लैके जा रहा सी, ठीक है। सैकेंड हू वॉज वॉकिंग आफ्टर हिम, वो पिछे कौन चल रहा सी। जैल्ड्रिन, जैल्ड्रिन कौन सी, अ रैड हेयर पुलिसमैन, रैड हेयर पुलिसमैन जिसका नाम से जैल्ड्रिन, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाना होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वॉज वॉकिंग आफ्टर हिम, वो पिछे चल रहा सी। अगे थर्ड वट वॉज द रैड हेयर्ड पुलिसमैन कैरिंग इन हिज हैंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जोड़ा रैड हेयर पुलिसमैन सी उन्हें जोड़े कि हथ विच की लैके जा रहा सी। ही वॉज कैरिंग अ सीवजा फिल्टर फुल ऑफ गूसबेरीज इन हिज हैंड्स, ठीक है। वो अपने हत्थों के विच गूसबेरीज नाल भरी हुई एक छलनी लैके जा रहा सी, ठीक है। अगे है फोर्थ इंपॉर्टेंट, फिफ्थ इंपॉर्टेंट हू वॉज चेजिंग द डॉग, डॉग नूं कौन चेज कर रहा सी, पीछा कर रहा सी। हरिक्यून, हरिक्यून कर रहा सी। हरिक्यून वॉज चेजिंग द डॉग। फिफ्थ वाई वॉज हरिक्यून चेजिंग द डॉग, वो क्यों पीछा कर रहा सी। हरिक्यून वॉज चेजिंग द डॉग बिकॉज द डॉग हैज़ बिटन हिज फिंगर, क्योंकि डॉग ने उसकी उंगली नूं कट लिया सी। वट वॉज हरिक्यून वेयरिंग, नंबर क्वेश्चन 6th हरिक्यून ने जिहड़े कि पहनया होया सी। ही वॉज वेयरिंग ए स्टार्च कॉटन शर्ट, उन्हें स्टार्च जिहड़ी कि कॉटन शर्ट, स्टार्च लगी हुई कॉटन शर्ट पहनी हुई सी। विद हिज वेस्ट कोट अनबटन, जिहदे जिहड़े कि बिना बास्कट जिहड़ी पहनी हुई सी बिना बटना दे सी, ठीक है, अनबटनड बिना बटना दे। नंबर 7th भी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें टिक लगे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट ने। वट डिड द हरिक्यून डिस्पले टू द क्राउड, हरिक्यून ने पब्लिक नूं जिहड़े सी क्राउड सी भीड़ उहनूं की दिखाया, की दिखाउंदा सी। ही डिस्पलेड अ ब्लीडिंग फिंगर टू द क्राउड, उन्हें जिहड़े कि खून दे नाल बहंदी हुई जिहड़ी उंगली सी वो दिखाई सी, दिखाउंदा सी, ठीक है। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। हाउ वॉज हरिक्यून्स ब्लीडिंग फिंगर अ फ्लैग ऑफ विक्ट्री, हरिक्यून की खून वाली उंगली जित का झंडा किमें बनी, ठीक है, किमें सी। द फिंगर वॉज द फ्लैग ऑफ विक्ट्री बिकॉज द लॉ वॉज ऑन ही साइड, क्योंकि कानून वो साइड पर हो गया सी, ठीक है। ही होप्ड, उन्होंने उम्मीद सी टू गैट सम कंपेंशन की थां तुसीं मनी भी कर सकते हो। ही होप टू गैट सम मनी,
ਕੰਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਥਰੂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਨੰਬਰ 8 ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 9 ਵਾਈ ਡਿਡ ਹਰੀਕਿਊਨ ਥਿੰਕ ਡੈਟ ਹੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਡੈਮੇਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੀਕਿਊਨ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਡੈਮੇਜ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਟਨ ਫਿੰਗਰ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਡੂ ਵਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੇ ਵਿਦਾਊਟ ਵਰਕ ਫੋਰ ਅ ਵੀਕ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 7 ਡੇਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਾਊਟ ਵਰਕ ਫੋਰ 7 ਡੇਜ਼, ਵੀ 7 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ 7 ਡੇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 10 ਇਹ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਔਚਮਲੇਵ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਹਰੀਕਿਊਨਸ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਹਰੀਕਿਊਨ ਦੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਔਚਮਲੇਵ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਐਕਟ ਸੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੀਚ ਲੈਸਨ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਲੈਟ ਦੇਅਰ ਡੌਗਸ ਆਊਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਊਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਟ ਡਿਡ ਹੀ ਜਾਂ ਔਚਮਲੇਵ ਲੇਟਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਐਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਡੌਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਚਮਲੇਵ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਨਰਲਸ ਡੌਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੌਗ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਜਨਰਲਸ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਨੰਬਰ 12 ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬੀਟਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਡੌਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੀ ਟੋਲਡ ਡੈਟ ਦਾ ਹਾਊ ਅ ਬਿਗ ਮੈਨ ਕੁਡ ਬੀ ਬਿਟਨ ਬਾਈ ਅ ਸਮਾਲ ਡੌਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਗ ਮੈਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ। ਨੰਬਰ 13 ਵਟ ਡਿਡ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨ ਟੈਲ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਜਨਰਲਸ ਡੌਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਡੌਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਹੀ ਟੋਲਡ ਡੈਟ ਦਾ ਜਨਰਲਸ ਡੌਗ ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ੈਟਰਸ ਲਾਰਜ ਐਂਡ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਬਰੀਡਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ 14 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਹਰ। ਪ੍ਰੋਹਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਹਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਨਰਲਸ ਕੁੱਕ, ਜਨਰਲਸ ਦਾ ਕੁੱਕ ਸੀ। 15 ਵਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਡ ਪ੍ਰੋਹਰ ਗਿਵ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਡੌਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਹਰ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਡੌਗ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰੋਹਰ ਟੋਲਡ ਦਾ ਜਨਰਲਸ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਡੌਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਲਦੀਮੀਰ ਇਵੈਂਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੌਗ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅੱਗੇ 16 ਨੰਬਰ ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਲਾਫ ਐਟ ਦਾ ਹਰੀਕਿਊਨਸ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਊਡ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰੀਕਿਊਨ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਫੇਲ ਟੂ ਗੈਟ ਸਮ ਮਨੀ ਵਾਈ ਸ਼ੋਇੰਗ ਫਿੰਗਰ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਈ ਸ਼ੋਇੰਗ ਫਿੰਗਰ ਬਾਈ ਟੈਲਿੰਗ ਲਾਈਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਨੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪੈਨਸ਼ਨ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿੰਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਥ੍ਰੀਟਨਡ ਹਿਮ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਕੰਪੈਨਸ਼ਨ ਫੋਰ ਹੀਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਨੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਗੈਟ ਮਨੀ ਫੋਰ ਹੀਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਬਾਈ ਟੈਲਿੰਗ ਲਾਈਜ਼, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਠੀਕ ਹੈ,
16 नंबर क्वेश्चन। हुण आपां नैक्सट चैप्टर देखते थर्ड पार्ट सी थर्ड चैप्टर भोली वाला। हाउ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਡਿਡ ਭੋਲੀ ਹੈ? ਭੋਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਬਲਿੰਗ ਸੀ? 6 ਸਿਬਲਿੰਗ ਸੀ, 3 ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ 3 ਸਿਸਟਰਸ। ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ? ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਸੁਲੇਖਾ ਕਾਲਡ ਭੋਲੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਲੇਖਾ ਨੂੰ ਭੋਲੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਭੋਲੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਵਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਜ਼ ਡੈਮੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 10 ਮੰਥਸ ਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਮੰਥਸ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਬਿਕਮ ਏ ਬੈਕਵਰਡ ਚਾਈਲਡ, तो एक बैकवर्ड चाइल्ड जो मैंटली रिटायर्ड कह सकते हो कि बैकवर्ड चाइल्ड है जी बन चुकी सी, पछड़ी हुई बच्ची बन चुकी सी। सो शी वॉज कॉल्ड भोली द सिंपलटन, जिस करके हुण उहनूं भोली कह के जिहड़े कि बुद्धू भोली कह के बुलाया जाता सी। नंबर थर्ड ये भी जरूर रीड करना। वट वॉज द इफैक्ट ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन भोली? भोली ते जिहड़े कि स्मॉल पॉक्स ने की असर किया सी? हर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੋਲ ਪੌਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਉਹ ਡਿਸਫਿਗਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ। ਨੰਬਰ ਫੋਰਥ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਮੇਕ ਫਨ ਆਫ ਭੋਲੀ? ਭੋਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਦੇ ਮੇਡ ਫਨ ਆਫ ਹਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਸਟੈਮਰਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਕ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਕੁਡਨਟ ਸਪੀਕ ਵੈਲ, ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੀ ਕੁਡਨਟ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਪੀਕ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਫਥ, ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਰਾਮ ਲਾਲ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਭੋਲੀ? ਰਾਮ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਭੋਲੀ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਭੋਲੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਨੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਭੋਲੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਨੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਇਹ ਹੈ ਨੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ, NOR ਨੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਿਕਸਥ ਵੀ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੇਮ ਟੂ ਦਾ ਵਿਲੇਜ? ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਫੋਰ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆਫ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਿਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ। ਅੱਗੇ 7th ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਾਂਟ ਰਾਮ ਲਾਲ ਟੂ ਸੈਂਡ ਹਿਜ਼ ਡਾਟਰਸ ਟੂ ਦਾ ਸਕੂਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੇ। ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਰਾਮ ਲਾਲ ਟੂ ਸੈਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੋਰ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਵਾਈ ਡਿਡ ਰਾਮ ਲਾਲਸ ਵਾਈਫ ਐਗਰੀ ਟੂ ਸੈਂਡ ਭੋਲੀ ਬਟ ਨਾਟ ਅਦਰ ਡਾਟਰਸ ਟੂ ਸਕੂਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੂਗੀ, ਬਟ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭੋਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਰਾਮ ਲਾਲਸ ਵਾਈਫ ਐਗਰੀ ਟੂ ਸੈਂਡ ਭੋਲੀ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਨੋ ਚਾਂਸ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਰਿਡ ਵਿਦ ਹਰ ਅਗਲੀ ਫੇਸ ਐਂਡ ਲੈਕ ਆਫ ਸੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭੋਲੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈਕ ਆਫ ਸੈਂਸ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 9 ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਭੋਲੀ ਗਲੇਡ ਟੂ ਸੀ ਸੋ ਮੈਨੀ ਗਰਲਸ ਆਫ ਹਰ ਓਨ ਏਜ ਐਟ ਸਕੂਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ? ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਗਲੇਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੇਕ ਦੈਮ ਹਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 10, ਵਟ ਹੈਪਨਡ ਵੈਨ ਟੀਚਰਸ ਆਸਕਡ ਭੋਲੀ ਹਰ ਨੇਮ? ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 'ਚ ਲਾਈਨ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੋਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੋਲੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਸਪੀਕ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਸਟੈਮਰਡ ਹਰ ਨੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਕਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਬਹੁ ਭੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 11 ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਭੋਲੀਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਗਰੀ ਟੂ ਵਿਸ਼ੰਬਰਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫੋਰ ਭੋਲੀ?
ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਗਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ। ਦੇ ਐਗਰੀ ਟੂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫੇਅਰਿੰਗ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇ ਐਗਰੀਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਥਿੰਕ, ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਐਗਰੀਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਥਿੰਕ ਇਫ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੀ ਮੇ ਰੀਮੇਨ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆਲ ਹਰ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਮਾਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ 12 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਕਮ ਟੂ ਵੈਡ ਭੋਲੀ, WED ਵੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਕੇਮ ਵਿਦ ਏ ਬਿਗ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਰਾਈਡਿੰਗ ਔਨ ਅ ਹਾਰਸ ਲੈਡ ਬਾਏ ਅ ਬਰਾਸ ਬੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਸ ਬੈਂਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਸ ਬੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਸ ਬੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ ਸੀ। 13 ਵਾਈ ਡਿਡ ਵਿਸ਼ੰਬਰਸ ਡਿਮਾਂਡ 5000 ਰੁਪੀਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਡੋਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅੱਗੇ 14 ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਭੋਲੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਨੌਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਡਿਮਾਂਡਡ 5000 ਰੁਪੀਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਡੋਰੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 5000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਹੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਸੀ ਫੇਸ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੌਕ ਮਾਰਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਭੋਲੀ ਦੇ, ਪੌਕ ਮਾਰਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਫਿਗਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 14, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਭੋਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਮੈਰੀ ਵਿਸ਼ੰਬਰ, ਭੋਲੀ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਭੋਲੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ। ਭੋਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਮੈਰੀ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਡਿਡੰਟ ਵਾਂਟ ਅ ਮੀਨ ਗ੍ਰੀਡੀ ਐਂਡ ਕੋਡ ਪਰਸਨ ਐਜ਼ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਨ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤਯੋਗ ਪਾਤਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ੰਬਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੀਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੀਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੇਟਫੁਲ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਡ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਜੋ ਕਾਇਰ ਡਰਪੋਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 3 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ, ਈਜ਼ੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ।